дуруд бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Имрӯз 23 июл ин мавзӯъҳоро дорем. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд, дар марз бо Афғонистон барои қабул ва ҷой додани то 100 000 паноҳанда урдугоҳ бунёд мекунад. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон эътироф кард, ки Тоҷик Эйр бояд ба ширкати литвонӣ 20 миллион доллар супорад. ҳамин иҷроиши ҳалномаи суди хориҷӣ то байни моҳи августи соли 2021 ба таъхир гузошта шудааст. ва замимаи мобилӣ барои шиносшавии ҷавонону хонумҳои эронӣ тарафдорони зиёд пайдо кардааст, вале мухолифон низ ҳастанд. ҳатто қадд ханум، وزن خانم اومده بود. این انگار یه جوری توهینه به یک زن به نظر من. مقامات تفتیشاتی روحانی شناخته عبداللобек Қувватбеков маъруф ба мавлавӣ Абдуллои Азғуломиро барои таҳқиқи парвандааш, яъне гумони даъвати ифродгароии тариқи интернет аз душанбе ба шаҳри Хоруғ оварданд. бо тасдиқи ин хабар як манбаъ дар додситонии Хоруғ имрӯз ба радиои Озодӣ гуфт, айбдоршаванда Қувватбеков як ҳафта пеш ба ин ҷо интиқол ёфта то анҷоми тафтиш дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳ дошта мешавад. ин манбаъ меафзояд, Абдуллобек Қувватбеков аз замони боздошташ дар моҳи гузашта то ҳоло вакили мудофиъ надорад. ин Рӯҳонии рӯзи 18 июн ҳамроҳи бародараш Иззатулло Қувватбеков дар шаҳри Душанбе боздошт шуда буданд ва баъди як ҳафта Иззатуллоро раҳо карданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ офатҳои табиӣ ба Тоҷикистон 111 миллион сомонӣ хисорот овардааст. масъулони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода имрӯз зимни зикри рақами мазкур гуфтанд, дар ин давра 299 ҳодисаи табиӣ сабт гардида марги 22 нафарро ҳам дар пай доштааст. дар нишасти хабарии 23 июл мавзӯи марбут ба паноҳҷӯйи афғон низ матраҳ шудааст. ҷузъиёт дар гузориши барои Суфӣ. тоҷикистон дар шароити феълӣ имкони пазируфтани ҳудуди 100 000 паноҳандаи афғонро дорад. имомалӣ иброҳимзода, муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, дар нишасти хабарии ин ниҳод рӯзи 23 июл гуфт, танҳо дар як тамрингоҳи низомӣ метавонад ин шумораи паноҳандагони эҳтимолиро ҷойгир кунад. вай афзуд, дар сурати пеш омадани мушкилӣ Тоҷикистон ба созмонҳои байналмилалию хориҷӣ муроҷиат хоҳад кард. айни замон барои қабул кардани гурезагон мо бинӯҳад майдонҳои калонро интихоб кардаги ҳастем. аллакай шумо медонед ки яке аз майдонҳое ки ана машқҳои ҳарбии вазорати мудофиа мегузашт мумира, дар он ҷо мо ҷой кардем. ана боз мо дар он ҷо дар шумораи 2000 одам ба ҳисоби миёна муайян карда будем, лекин имконияти қабули то 100 000 нафарро ин майдон дорад. муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, 1600 паноҳандае ки ҳафтаҳои ахир аз Афғонистон ба Тоҷикистон гузашта буданд, бо 11 парвоз ба ватанашон фиристода шуданд. ҳоло барои паноҳандагони эҳтимолӣ аз Афғонистон дар ноҳияи марзии Кушониён ва шаҳри Хоруғ анборҳои маводи ғайриғизоӣ барои нигаҳдории хаймаву сару либос, доруворӣ ва дигар маводи мавриди ниёз бунёд мешавад. анборе ки дар Хоруғ ба нақша гирифта шудааст, вай ҳам рӯзҳои наздик аллакай бояд ба итмом расад. дар ноҳияи Кушониён бошад, аллакай то моҳи август ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки анборро ба истифода гузорем. дар он анбор ниёзҳои аввалин дараҷаи ғайрихӯрока барои гурезагон нигаҳдорӣ карда мешавад. ба дунболи дар моҳҳои ахир фаъол шудани ҳаракати гурӯҳи Толибон дар Афғонистон ва зери тасарруфи худ даровардани минтақаҳои марзӣ бо Тоҷикистон, шуморе аз шаҳрвандони Афғонистон ба Тоҷикистон паноҳ бурданд. мақомоти Тоҷикистон аз қабл эҳтимоли ворид шудани паноҳандагонро ба хоки кишвар тахмин мезаданд ва барои қабули онҳо омодагӣ мегирифтанд. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон ширкати давлатии Тоҷик Эйрро ба пардохти миллионҳо доллар ба як ширкати литвонӣ муваззаф кард. қаблан намояндагони Тоҷик Эйр гуфта буданд, ки қарори додгоҳро дар ин маврид қабул надоранд. додгоҳи иқтисодии Душанбе ҳам соли 2019 давои Skyroad лизингро рад карда буд, вале додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон хостори бознигарии ин ҳалнома шуд. Алишер Зарифӣ мавзӯъро идома медиҳад. пас аз баҳсҳои тӯлонӣ додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон даъвои ширкати литвонии Skyroad лизингро эътироф кард. Skyroad лизинг шикоят дорад, ки ширкати Тоҷик Эйр 20 миллион доллар қарз ва фоизҳои онро напардохтааст.
بحث شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال 2013 بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. این شرکت دعوا دارد که تاجیک ایر قرضش را نپرداخته است. قبلا دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. تعیینات سودی اقتصادی شهر دوشنبه همین اعلاننامه سودی خارجی اعتراف کرده برای اجرایش داده شده است. بنابر سببی که بعضی مسائلی که مشکل است همین اجرایش اعلاننامه سودی خارجی تا بین ماه آگوست سال 2021 به تأخیر گذاشته شده است. سکایرو لیزینگ از بالای تعیینات سود اقتصادی شهر دوشنبه در مورد به تأخیر انداختن اجرای سند دادگاهی به دادگاه عالی اقتصادی شکایت کاساسیونی آورده است، اما با سبب حاضر نشدن نماینده شرکت سکایرو لیزینگ بررسی شکایت به تأخیر گذاشته شد. هنگامی که با طریق ایلواگی نماینده شرکت سکایرو لیزینگ قطعی هم صحبت شدن کاتب کلیگ محکمه کاساسیونی در جواب گفتند که بیمار هستند و برای بررسی شکایت اشتراک کردن نمیتوانند، لیکن یگان حجت اوید بیمار بودند یا که درخواست درباره موقوف گذاشتن به محکمه کاساسیونی سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان وارد نگردیده است. بنابراین شکایت شرکت سکایرو لیزینگ شکایت کاساسیونی به بررسی مانده شد بود. حالا تاجیک ایر گرفتار بحران مالی است و مستقلانه امکان پرداخت قرض این شرکت خارجی را ندارد. نماینده شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ میگوید در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. در سال 2013 ما به دادگاه حکمی مراجعت کردیم. تصمیم در سال 2014 گرفته شده است که این را به پورگی فهمیدن ممکن است، چون دادگاه حکمی مرحله های زیادی دارد. مرحله نهایی این دعوا بردن نسبت دولت خارجی می باشد. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای به پا خیزانیدن آن احوال شرکت بهتر نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است. در تاجیکستان تا به حال سگ‌های بی‌صاحب و دیدو را نابود می‌کردند. این یک روی امین داشتن ساکنان از سگ‌های هوری گفته می‌شد. نابود کردن سگ‌ها دویم از سوی حامیان حقوق جانوران تنقید می‌شنوید. این است که اخیراً مقامات در ولایت سوخت تصمیم گرفتند برای سگ‌های بی‌صاحب پناهگاه بنیاد کنند. عبدالله اشورف گزارش می‌دهد. در شهر خوجند برای سگ‌های دیدو سرپناه می‌سازند. شهرداری 21 ایول گفت برای آن زمین جدا کرده است. این اولین سرپناه برای سگ‌های ویلگارد در شمالی تاجیکستان خواهد بود. اخیراً تاجیکستان با اصلاح قانون جزا برای مناسبت بیرحمانه به حیوانات را سخت‌تر کرد. قانونی نو در حال قبول شد که سالانه در تاجیکستان قریب 3000 سگ کشته می شود. مقامات میگویند با این راه ساکنان را از گزند سگ‌های ویلگارد امین می‌دارند. حامیان حقوق جانوران کشتن سگ‌ها را بیرحمی و کاری خلاف قانون می‌دانند. در تاجیکستان پناهگاهی دولتی جانوران بی‌صاحب وجود ندارد. این کار را فعالان جامعه شهروندی انجام می‌دهند. یکی از آنها حنیفه براتov است که به گفته خودش 20 سال است به نگاهبینی جانوران بی‌صاحب مشغول است. او میگوید سالهای اخیر مناسبت جامعه با جانوران بی‌صاحب خشن‌تر شد. البته تربیت در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوانها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبت حیوانها مناسبت خوبی داشته باشند، فرزندان آنها نیز چنین رفتار می کنند. اما زنهای را در کوچه می بینم که به کودکانشان فرمان می دهند که سگ را زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند. ساکنان در تاجیکستان سگ را دوستی با وفای انسان مینامند و نه همه طرفدار بیرحمانه نابود کردن این جانور هستند. طرفداران این اندیشه بی‌صاحب ماندن سگ‌ها را اشتباهی انسان‌ها مینامند.
حالا می رویم به ایران. در این کشور یک زمینه تلفنی هوشمند برای جوانان در پیدا کردن جفت مناسب کمک خواهد کرد. احتمال به کار بردن چنین واسطه در این کشور اسلامی طرفداران و مخالفان خود را دارد، ولی منصبداران از آن نگرانند که اگر در ایران میزان تولد بهبود نیابد کشور را پیشروی اهالیش تهدید میکند. گزارش اسکندر خوجا میرزاده را با هم میبینیم. با هدف برطرف نمودن پایین‌روی میزان تولد، دولت ایران تنظیم یک زمینه و یا اپلیکاسیون تلفن هوشمند را تصدیق کرد. در این کشور اسلامی که مناسبت آزادی جوانان و خانم‌ها بیرون از چارچوب عائله امکان ندارد، زمینه ҳамдам برای به هم آوردن جوانان و خانم‌ها سهمگیر خواهد بود. زمینه را یک نهاد فرهنگی مربوط با دولت ایران تهیه نموده است. کاربران خود را در زمینه نامنویس می‌کنند و از تفتیش روانی می‌گذرند. سپس زمینه مشورت می‌دهد که کدام جوان به کدام خانم مناسب است. ولی واکنش به این تشبث یک رنگ نیست. این کار انگار شخصیت خانوما رو می‌خواد زیر سوال ببره. چیز جالبی نیست که یک زن بخواد بره خودش رو معرفی کنه، چون من چیزایی که قبلا خودم یه بار یه نمونه دیده بودم، حتی قد خانم، وزن خانم اومده بود. این انگار یه جوری توهینه به یک زن به نظر من. همصحبت دیگری خبرنگار رویترز از این اقدام پشتیبانی میکنه. جوانای ما نمیرن سمت اپلیکیشن‌هایی مثل تیندر که در واقع مال کشور ما نیست، حالا مجبور میشن از فیلتر شکن استفاده کنن برن سمت اونا. به نظر من آروم آروم اگه این فرهنگش جا بیفته خیلی میتونه مناسب و خوب باشه واقعا. خبرگزاری فارس ایران گزارش می‌دهد که زمینه ҳамдам در برابر پیدا نمودن جفتی مناسب در دوام 4 سال اول ازدواج با عائله‌های نوبنیاد در تماس بوده، به آنها به قدر امکان مشورت روانی می‌دهد. در ایران مردان و خانم‌های جوان نمی‌توانند به مثل جوانان غربی رابطه محرمانه داشته باشند، اما جوانانی هم هستند که نمی‌خواهند خویشاوندانشان سرنوشت آنها را حل کنند. خودم اصلا موافق نیستم با نوع سنتی همسریابی که یک خانواده برای در واقع آدم همسرش رو انتخاب میکنه، چون تقریبا مشارکت آدم برای انتخاب همسر خیلی میاد پایین اون موقع. ولی اینطور بهتره به نظر من نسبت به همسریابی سنتی. هر کدوم مزایای خودش رو داره، من اینو ترجیح میدم. بعضی منصبداران ایرانی اظهار نگرانی میکنند که اگر در جمهوری اسلامی میزان تولد بهبود نیابد، به زودی اهالی ایران در قطار کشورهای پیرانسال شامل خواهد شد. امروز برای این ازدواج بسیار مشکلات زیادی داریم. مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات رفتاری، خیلی. با اشاره به این وضعیت تخمیناً 10 سال پیش ایران لایحه‌های برنامه‌ریزی عائله و کاهش میزان تولد را خاتمه بخشید. سال 2014 هم پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای فتوا صادر نموده ابراز داشت که افزایش اهالی هویت ملی را بالا برداشته به تأثیر ناخوشایند غرب مقاومت می‌کند. و امروز در پایتخت ژاپن بازی‌های المپیک توکیو 2020 آغاز می شود. این مسابقه به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس یک سال به تأخیر افتاده بود. کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که 11,000 ورزشگر از 204 کشور در این بازی‌ها اشتراک خواهند کرد. تاجیکستان را در آن 10 ورزشگر نمایندگی می کند. این مسابقه در حال برگزار می شود که در شهر توکیو به هدف پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس برخی محدودیت‌ها جاری شده است. از جمله این بازی‌ها به حضور تماشابینان برگزار خواهد شد و انتظار می رود جیل بایدن بانوی اول امریکا نیز در مراسم افتتاح این بازی‌ها اشتراک کند. این مطلب به آخر برنامه امروز بود و تشکر میگم از همه شما که ما را تماشا کردید. خبرگزاری‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. به همه شما عزیزان روز خوب آرزومندیم. شما را در هفته نو منتظریم. خدا نگهدارتان.